نیلم اپنے امی ابو کے گلے لگ کر خوب روئی، اس طرح روئی کہ اس کی ہچکیاں بن گئیں، بری حالت ہو گئی۔ ماں باپ سے دور ہونے کا غم ایک ہی دم بارش کی طرح برسا تھا، وہ بہت دور جا رہی تھی، یہ احساس شدت سے اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ رو دھو کر وہ گاڑی میں بیٹھی، اس کے پاس اب جس نے زندگی بھر اس کے آنسو پوچھنے تھے، ایک رشتہ ٹوٹا تھا تو دوسرا جڑ گیا تھا، ایک گھر چھوٹا تھا تو دوسرا مل گیا تھا، وہ گھر جہاں اس نے اب ہمیشہ رہنا تھا۔ گارڈ نے جھنڈی دکھائی، گاڑی نے رینگنا شروع کر دیا۔ اچانک ہی وہ کالا بلّا کہیں سے نمودار ہوا اور چلتی ٹرین میں چھلانگ لگا کر ایک ڈبے میں چڑھ گیا۔ ماموں فرقان کھڑکی کے نزدیک بیٹھے تھے۔ گاڑی چلی تو انہوں نے کھڑکی سے منہ باہر نکال لیا اور ایسے ہی باہر کی طرف دیکھنے لگے۔ تب ان کی نظر اس کالے بلے پر پڑی، انہوں نے اسے برابر والے ڈبے میں چڑھتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ گاڑی نے اب رفتار پکڑ لی، ماموں فرقان نے اپنا سر کھڑکی کے اندر کیا اور فکر مندی سے بابر علی کو دیکھنے لگے۔ بابر علی ان کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ کیا ہوا ماموں؟ بابر علی نے ان کی پیشانی پہ فکر کی لکیریں دیکھ لی تھیں، انہوں نے پوچھا، آؤ میرے ساتھ۔ ماموں نے بس سے اٹھتے ہوئے کہا، ادھر چل کر بات کرتے ہیں۔ ماموں نے فرقان علی کا ہاتھ تھاما اور ایک سائڈ پر ہو لیے۔ ماموں فرقان نے سب سے پہلے بوگی کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ یہ پوری بوگی ریزرو تھی، اس میں باراتیوں کے سوا کوئی باہر کا آدمی نہ تھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے ماموں فرقان نے کہا، میں نے اسے گاڑی میں چڑھتے دیکھا ہے۔ کس کو ماموں؟ بابر علی نے حیران ہو کر پوچھا۔ کالے بلے کو، ماموں فرقان نے آہستہ سے کہا۔ کون سا کالا بلّا؟ بابر علی کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ یہ وہی بلّا ہے جو ہمارے ساتھ لاہور گیا تھا، اب یہ پھر ہمارے پیچھے لگ گیا ہے۔ بوگی کی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو تاکہ وہ بلّا اس بوگی میں نہ آ سکے، اور یہ بات کسی کو بتانی بھی نہیں ہے۔ میں اس لیے تمہیں اپنے ساتھ اٹھا کر لایا ہوں، ماموں فرقان نے کہا۔ کھڑکیاں دروازے تو خیر بند کر دیے گئے، لیکن بوگی کے درمیان کے دروازے جو ایک بوگی کو دوسری بوگی سے ملاتے ہیں اور جن سے بیرے اور ٹکٹ چکر وغیرہ گزرتے ہیں، انہیں بند کرنا آسان نہ تھا۔ ان دروازوں پر نظر رکھنے کے لیے ضروری تھا وہاں کوئی آدمی مستقل بیٹھے، اور یہ نگرانی کا کام لڑکے ہی کر سکتے تھے۔ لہذا اب ضروری ہو گیا کہ خاندان کے 2-3 لڑکوں کو اعتماد میں لے کر انہیں کالے بلے کی نگرانی پر مامور کر دیا جائے۔ ماموں فرقان نے 2-3 لڑکوں کا انتخاب کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا، انہیں یہ بھی بتا دیا یہ کام بڑی ہی رازداری سے کرنا ہے۔ باراتیوں کو، بالخصوص خواتین کو، یہ بات ہرگز نہیں بتانا کہ وہ خبیث بلّا پھر ہمارے شریک سفر ہے، خواہ بوگی میں خوف و ہراس پھیل جائے گا، اتنا لمبا سفر ہے، ابھی سے عذاب بن جائے گا۔ ماموں فرقان کی خفیہ فورس نے کام شروع کرنا شروع کیا۔ ماموں فرقان اور بابر علی بھی بوگی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگاتے تھے، نگرانی ٹھیک طرح سے جاری تھی۔ شام ڈھلنے لگی، پھر رات آئی۔ یہ ایک اچھی خاصی سرد رات تھی، گاڑی میں غیر معمولی سردی تھی، کھڑکیاں دروازے بند ہونے کے باوجود یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بوگی میں برف بھری ہو۔ خدا کر کے یہ رات گزری، ماموں فرقان ایک لمحے کو بھی نہ سوئے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ بوگی کے درمیان میں کمبل اوڑے بیٹھے رہے، ان کی نظریں بوگی کے دروازے پہ دائیں بائیں گھومتی رہیں، ان کے ہونٹ ہلتے رہے، وہ مستقل کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے۔ دن نکلا تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ رات خیریت سے گزر گئی اور وہ بلّا اس بوگی میں داخل نہ ہو سکا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب بوگی کراچی کے اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ سفر تمام ہوا، سارے باراتی ایک ایک کر کے ٹرین سے اترے۔ ان اترنے والوں میں ماموں فرقان بھی تھے۔ پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر انہوں نے دور تک جہاں تک وہ دیکھ سکتے تھے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں کہیں نظر نہ آیا۔ ماموں فرقان نے اطمینان کا سانس لیا اور پل کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ بارات کو گھر تک لے جانے کے لیے اسٹیشن کے باہر بھی ایک بس موجود تھی، لیکن بہت سے باراتی اسٹیشن ہی سے رخصت ہو گئے۔ بس میں صرف وہ لوگ رہ گئے جن کے گھر بس کے روٹ پر تھے یا گھر جانا چاہتے تھے۔ بس چلی تو کسی کو پتہ بھی نہ چلا کب وہ کالا بلّا بس کے دروازے سے چھلانگ لگا کر اندر آ گیا اور پورے اطمینان سے ایک سیٹ کے نیچے پیر پھیلا کر لیٹ گیا۔ فرقان ماموں پہلے آگے بیٹھے تھے، پھر جانے کیا سوچ کر پیچھے اٹھائے اور اسی سیٹ پر بیٹھ گئے جس کے نیچے بلّا لیٹا تھا۔ ان کے اور بلے کے پیروں کے درمیان مشکل سے 2 یا 3 انچ کا فاصلہ ہوگا۔
अगर वो बिल्ला चाहता तो मामू फुरकान की टांग पर अपना पंजा मार सकता था। अपने साथ उन्होंने बाबर अली को भी बुला लिया था। अब वो दोनों पीछे बैठे सफ़र के मुतालिक बातें कर रहे थे और उसका बखूबी ख़त्म होने पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। और नीचे वो काला बिल्ला लेटा हुआ बार बार अपनी दुम को बस के फर्श पर मार रहा था, जैसे तनबी कर रहा हो ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। चलो इस बिल्ले से तो जान छूटी, मामू फुरकान ने इत्मीनान का सांस लेकर कहा। काले बिल्ले ने फिर अपनी मोटी दुम बस के फर्श पे मारी, जैसे कह रहा हो अभी कहाँ जान छूटी, अब तो जान अजाब में आना शुरू हुई है। मामू, इस बिल्ले ने वाकई जान अजाब में डाल दी थी, पता नहीं कहाँ से पीछे लग गया था। बाबर अली ने बस से बाहर देखते हुए कहा, अजीब बिल्ला था वो। हाँ, दादा गफूर को जानते हो? मामू फुरकान ने बाबर अली से पूछा। हाँ जानता हूँ, वो जो बंस रोड पर रहते हैं। बाबर अली ने तस्दीक चाही। हाँ वही, मैं इनके पास जाऊँगा, वो इन मामलात में बड़े माहिर हैं, इनसे बात करूँगा। मामू फुरकान ने कहा। मामू, उनसे कोई तावीज़ ले लेना। बाबर अली ने तजवीज़ पेश की। मैं इनसे बात करता हूँ, वो जो बताएंगे वैसा ही करेंगे। ये मामला वैसे तावीज़ों से हल होने वाला नहीं है, इसके लिए अमल करना पड़ेगा। मामू, आपका क्या ख्याल है, ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ? बाबर अली ने तशवीश भरे लहजे में कहा। ये बात अगले 2-3 दिन में मालूम हो जाएगी, मामू फुरकान बोले। क्या फिर कुछ होगा? बाबर अली ने फिक्रमंदी से पूछा। अगर असरात ख़त्म ना हुए हैं तो हर सूरत में होगा, और जो होगा जाहिर हो जाएगा, मामू फुरकान ने जवाब दिया। मामू, आप 2-3 दिन मेरे घर पर ही रहेंगे ना? बाबर अली ने पूछा। परेशान क्यों होते हो? अब कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो मैं तुमसे कौन सा दूर हूँ, मुझे टेलीफोन कर देना, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। वैसे परसों मुलाकात होगी ना? इंशाअल्लाह सब ठीक रहेगा। मामू फुरकान ने तसल्ली दी, लेकिन कुछ ठीक नहीं रहा। मामू फुरकान के सारे अंदाजे गलत निकले। उनका ख्याल था काले बिल्ले से निजात मिल गई, लेकिन ऐसा ना था। मामू फुरकान तो हसन स्क्वायर पर उतर गए, उन्हें अजीज़ाबाद जाना था। बाबर अली ने उन्हें वहाँ उतरने से पहले मना भी किया कि घर चलें, वहाँ से आपको गाड़ी के जरिए घर भिजवा दूंगा, लेकिन मामू फुरकान ना माने कि ख्वामखा जहमत होगी, और बस से उतर गए। टैक्सी पकड़ कर घर चले गए। मामू फुरकान के उतरते ही काले बिल्ले ने पूरे इत्मीनान से पैर फैलाए, जैसे मामू फुरकान के उतरने से उसे सुकून मिला हो। बाबर अली की रिहाइश का गुलशन इकबाल में थी। बस जब गुलशन पहुंची तो इसमें बहुत कम बाराती रह गए थे, ज़्यादातर तो घर के ही अफराद थे या वो मेहमान थे जो हैदराबाद और ठट्टा से आए हुए थे। बस खाली होने के बाद काले बिल्ले ने भी सीट के नीचे से अपना मुंह निकाला, गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। बस में कोई न था। वो पूरे इत्मीनान से मेहमान खुसूसी की तरह शान से नीचे उतरा और घर के गेट से अंदर दाखिल हो गया। शादी की पहली रात इस काले बिल्ले की नज़र हो गई थी। दूसरी रात ट्रेन में गुजरी, आज तीसरी रात थी। अकबर ज़हनी तौर पर बहुत ही उलझा हुआ था। इन अजीब व गरीब वाक़यात ने उसके आसाब शिकस्ता कर दिए थे। ऊपर से सफ़र की थकान थी। घर पहुंचकर अकबर ने तेज़ गर्म पानी का शावर लिया, एक ख्वाबावर गोली खाई, चाय पी और अपने कमरे में जाकर लेट गया। इसने राशिदा को हिदायत कर दी कि शाम से पहले उसे कोई न उठाए। अपने बेड पर लेटकर उसे एक तरह की आसूदगी का एहसास हुआ। थका हुआ तो था ही, ऊपर से नींद की गोली का नशा। जल्द ही उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसने लिहाफ अपने ऊपर खींचा और करवट लेकर सो गया। जाने वो कितनी देर सोया होगा कि अचानक उसकी किसी आवाज़ से आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था। इसका मतलब था शाम हो चुकी है और कोई जोर जोर से दरवाज़ा बजा रहा था। अकबर ने सोचा वो अंदर से दरवाज़ा बंद करके तो नहीं सोया था, फिर ये कौन इस बेहूदगी से दरवाज़ा पीट रहा है, अंदर क्यों नहीं आता। वो लिहाफ फेंक कर गुस्से से उठा के देखे तो सही कौन है दरवाजे पर। अभी वो दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया। अरे भाई आ जाओ, कौन है, अकबर ने ज़रा गुस्से से कहा। पूरा दरवाज़ा खुल गया लेकिन वहाँ कोई न था। अकबर को और गुस्सा आया। एक तो दरवाज़ा पीट कर उसे उठा दिया, अब मज़ीद उसके साथ मजाक किया जा रहा है। वो तेज़ी से आगे बढ़ा ताकि देख सके कि बाहर कौन है। 4 कदम आगे बढ़ाए होंगे कि उसे देखकर उसकी सिट्टी गुम हो गई। अकबर जल्दी से उल्टे कदमों पीछे भागा और जल्दी से लिहाफ में घुस गया। वो थर थर कांप रहा था। उसकी नज़रें इस चीज़ पर थी जो अंदर आ रही थी। वो कोई बहुत बड़ी पुरहैबत शय थी। उसकी लंबाई कोई 2 फीट रही होगी।
1 फीट के पाँव होंगे और इन पाँव के ऊपर सर था। इसका धड़ नहीं था, न हाथ थे। सर चादर से ढका हुआ था और इसमें से एक हैबतनाक चेहरा झांक रहा था। इस अजीबुल खल्क़त चीज को देखकर अकबर की चीख गले में ही फंस गई। वो लाख चीखना चाह रहा था, लेकिन चीख थी कि गले से निकलती ही ना थी। वो अजीबुल खल्क़त चीज अपने पाँव पर उछलती हुई इसकी तरफ बढ़ी आ रही थी। बड़ी ही मुश्किल से उसकी चीख हलक से बरामद हुई। तभी इसकी आंख खुल गई। इन्हें खुद को बुरी तरह चीखते हुए पाया और पसीने में शराबुर होता हुआ महसूस किया। उसका हलक खुश था और जिस्म हौले हौले कांप रहा था। कमरे में अंधेरा न था, किसी ने अंदर आकर लाइट जला दी थी। इसका मतलब था मगरिब का वक्त गुजर चुका है। कमरे में रोशनी देखकर इसे कुछ इत्मीनान हुआ। उसने गर्दन घुमा के चारों तरफ कमरे में देखा। वहाँ कोई ऐसी चीज न थी जिससे वो खौफजदा हो जाता। इसका मतलब है इसने जो कुछ देखा था ख्वाब में देखा था, लेकिन न जाने क्यों उसे एहसास हो रहा था कि उसने जो कुछ देखा है वो ख्वाब न था बल्कि जागती आंखों से देखा था। अब वो उठकर बैठ गया और अभी बाथरूम जाने के बारे में सोच ही रहा था कि राशिदा कमरे में दाखिल हुई। उठ गए आप? शुक्र है, राशिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके दोस्त आए हैं, इधर ही भेज दूं या ड्राइंग रूम में बिठाऊं? मगर ड्राइंग रूम तो अभी खाली नहीं है। चलो इधर ही भेज दो, अकबर ने बैठते उठते हुए कहा। मैं जरा हाथ मुंह धो लूं, फिर चाय भेज देना। जी अच्छा। राशिदा ये कहकर कमरे से निकल गई। थोड़ी देर के बाद अकबर के दोस्त आफाक और गुलदार कमरे में दाखिल हुए। अकबर अभी बाथरूम में था। उन्होंने काले बिल्ले को अकबर के बेड के नीचे से निकलते देखा। काले बिल्ले की सुर्ख सुर्ख आंखें और बड़ा कद देखकर वो दोनों सहम गए। काले बिल्ले ने एक नजर दोनों को देखा और टहलता हुआ कमरे से निकल गया। यार, ये किस किस्म का बिल्ला था? आफाक ने गुलदार से कहा। इतने में अकबर तौलिए से मुंह पहुंचता बाथरूम से बाहर आ गया। आफाक ने कहा, यार वो अजीब किस्म का बिल्ला था, डरावना और इतना लंबा चौड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। काले बिल्ले का जिक्र सुनकर अकबर के पसीने छूट गए। उसने जल्दी से बाहर निकलकर इधर उधर देखा, लेकिन वो काला बिल्ला कहीं नजर न आया। अकबर वापस कमरे में आया और खामोशी से बेड पर बैठ गया। क्या हुआ भाई, तू इतना खामोश क्यों है? गुलदार ने उसे छेड़ा। हाँ भाई, सुना कुछ रात का फसाना? आफाक ने गिरह लगाई। अकबर के ये दोनों दोस्त बारात में नहीं गए थे। उन्हें कुछ मालूम न था अकबर के साथ क्या बीती है। वो कुरेद के इससे रात का फसाना पूछते रहे और हंस हंस कर उसे टालता रहा। वो क्या बताता कि उसके साथ क्या गुजरी। अकबर कपड़े पहनकर अपने दोस्तों को लेकर बाहर निकल गया। काफी देर के बाद वो घर वापस आया। फिर इसने खाना खाया और खाना खाकर अपने एक दोस्त से मिलने चला गया। वहां से कोई 11:30 बजे के करीब वापस आया। घर वापस आया तो घर वाले ही उसके मुंतजर थे। कुछ देर के बाद उसे नीलम के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो दीवार पर लगी घड़ी ने 12 घंटे बजाए। अकबर ने पहले 12 बजाती घड़ी और फिर नीलम को देखा। नीलम ने उसे मुस्कुराकर देखा और फिर अपनी नजरें नीचे कर लीं। जब वो करीब आया तो नीलम ने अपना सर भी झुका लिया। अकबर बेड पर बैठा। उसने अपने हाथ से उसका चेहरा उठाया और करीब होने लगा, लेकिन कुर्बत उसके नसीब में ना थी। अचानक वो चीख उठा, नीलम मेरी आंखें, मेरी आंखें। जब अकबर ने घबरा कर कहा नीलम मेरी आंखें और ये कहकर उसने अपनी आंखों को ढांक लिया तो नीलम का दिल धक से रह गया। उसे ठंडा पसीना आ गया, हाथ पांव में जान न रही। उसने तड़प कर पूछा, हाय अकबर तुम्हें क्या हुआ? अकबर कुछ न बोला। वो अपने हाथों से अपनी आंखें मसल रहा था। तब नीलम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, अकबर हाथ तो हटाइए। अकबर ने अपने हाथों पर नीलम की नरम और मुलायम रेशम से उंगलियों का लम्स महसूस किया। चंद थानियों को उसे सुकून मिला। उसने अपना हाथ आंखों से हटा लिया। आंखें खोलकर नीलम की तरफ देखना चाहा, लेकिन देख न सका। जैसे ही इसने आंखें खोली, शिद्दत से तकलीफ शुरू हो गई। उसने फौरन आंखें फिर बंद कर लीं। अकबर खुदा के लिए अपनी आंखें खोले, मुझे देखें। नीलम ने उसका जरा सा हाथ दबा कर कहा। कोई और वक्त होता तो अकबर नीलम के इस जुमले पर कुर्बान हो जाता। उसे इस तरह देखता कि फिर उसे दीद की हसरत ही न रहती, लेकिन इस वक्त तो वो बड़ी ही मुश्किल में था। उसने फिर थोड़ी सी आंखें खोलना चाही, लेकिन आंखों के चिराग न जल सके। रोशनी के बावजूद हर तरफ धुंध सी छाई रही। नीलम आंखें नहीं खुल रही। अकबर ने कर्ब के आलम में कहा, हुआ क्या है? नीलम ने फिक्रमंदी से पूछा। आंखों में शदीद मिर्चें लग रही हैं। अभी तो आप ठीक थे। हाँ, अभी तो मैं ठीक था, अकबर ने कहा। फिर ये मिर्चें कहाँ से आ गईं? नीलम ने पूछा। बस मुझे अचानक ही महसूस हुआ जैसे किसी ने मुट्ठी भरकर पिसी हुई मिर्चें मेरी आंखों में झोंक दी हैं।
اس قدر شدید تکلیف ہے کہ بتا بھی نہیں سکتا۔ اکبر کے چہرے پہ شدید کرب کے آثار تھے۔ آپ باتھ روم میں جا کر آنکھیں دھو لیں، نیلم نے مشورہ دیا۔ ہاں یہی کرنا پڑے گا، یہ کہہ کر اکبر اٹھا اور اس کے ساتھ ہی نیلم بھی اٹھی۔ اس نے سہارا دے کر اکبر کو باتھ روم کا راستہ دکھایا۔ اکبر نے واش بیسن کے نلکے سے اچھی طرح اپنی آنکھیں دھوئیں۔ درد میں بہت ہی معمولی سا فرق پڑا۔ اس نے کھڑے ہو کے آنکھیں دیکھیں۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، اس قدر سرخی تھی لگتا تھا جیسے آنکھوں میں خون بھر گیا ہو، اور اتنی ہی شدید جلن تھی جیسے کوئی اس کی آنکھوں پر بلیڈ پھیر رہا ہو۔ باتھ روم سے واپس آ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے کسی کروٹ قرار نہ تھا۔ آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے کے باوجود کمرے میں جلتی ہوئی ٹیوب لائٹ کی روشنی اس کی آنکھوں میں تیزاب بن کر ٹپک رہی تھی۔ اس نے اپنا منہ بیڈ کے گدے میں چھپا لیا، چین پھر بھی نہ ملا۔ کیا لائٹ بجھا دوں؟ نیلم نے اسے گدے میں منہ چھپاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ نیلم کا جملہ بھی مر مٹنے والا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں نہ بھری ہوتی تو وہ اس جملے سے ضرور لطف اٹھاتا، لیکن اس وقت اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے سادگی سے کہا، ہاں بجھا دو۔ نیلم نے لائٹ بجھا دی، لیکن اس سے بھی کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ تکلیف اپنی جگہ جوں کی توں برقرار رہی۔ پھر نیلم نے باتھ روم کی لائٹ جلا کر دروازہ کھول دیا۔ اس نے تولیہ پانی میں تر کیا۔ اس تر تولیے کو اس کی آنکھوں پر رکھ کر بہت آہستہ آہستہ پھیرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لگ رہا تھا۔ پانی کی ٹھنڈک نے اسے تھوڑا سا سکون پہنچایا، لیکن یہ سکون بھی لمحاتی ثابت ہوا۔ 10-15 منٹ ہو چکے تھے، لیکن کسی طرح آرام نہیں آ رہا تھا۔ تب نیلم نے پریشان ہو کر کہا، کیا خالہ کو بلا کر لاؤں؟ نہیں، تم رہنے دو، میں خود جاتا ہوں، اکبر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نیلم، بہت شدید قسم کی تکلیف ہے، آپ جائیے، جا کر کسی ڈاکٹر کو دکھائیے، نیلم نے مشورہ دیا۔ اکبر آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اندازے سے چلتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ پھر اس نے اپنے امی ابو کے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ لوگ جاگ بھی رہے تھے۔ اکبر کو اس طرح اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے آتا دیکھ کر صابرہ نے اپنا کلیجہ تھام لیا۔ یا اللہ خیر، ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ابو میری آنکھیں دیکھیں، اکبر نے کہا۔ کیا ہوا تمہاری آنکھوں کو؟ بابر علی لپک کر اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے جلدی سے اسے اپنے بیڈ پر بٹھایا۔ صابرہ نے اکبر کا ہاتھ ہٹا کر اس کی ایک آنکھ کھول کر دیکھی۔ ارے یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ ایک دم لال انگارہ ہو رہی ہیں۔ امی بس اچانک ہی ایسا ہوا، مجھے یوں لگا جیسے کسی نے ڈھیر ساری پسی ہوئی مرچیں میری آنکھوں میں جھونک دی ہیں۔ اپنی آنکھیں کھولو، بابر علی نے کہا۔ ابو بہت اچھی طرح دھو لی ہیں، بار بار دھو رہا ہوں، گیلے تولیے سے بھی مسل رہا ہوں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اکبر نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سنیں، صابرہ بابر علی سے مخاطب ہوئی، اسے ہسپتال لے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر بابر علی نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے، گاڑی نکالی، اکبر کو بٹھا کر اپنے علاقے کے ہی ایک اچھے ہسپتال میں لے گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا، آنکھوں کو اچھی طرح دھو کر ایک ٹیوب سے مرہم لگا دیا، کھانے کو کچھ دوائیں لکھ کر دیں، لگانے کو 2 قسم کی ٹیوب تجویز کر دیے۔ بابر علی کی دریافت کرنے پر یہ معاملہ کیا ہے، اچانک آنکھوں کا حال کیسے ہو گیا، تو ڈاکٹر نے بتایا یہ ایک طرح کی الرجی ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن اکبر کی آنکھیں 1-2 دن میں ٹھیک نہ ہوئیں، البتہ تکلیف کچھ کم ہو گئی، لیکن بالکل ختم نہ ہو سکی۔ ماموں فرقان کو دوسرے دن بابر علی نے فون پر صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ماموں فرقان اکبر کی آنکھوں کی تکلیف کے بارے میں سن کر فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، کسی آنکھوں کے اسپیشلسٹ کو دکھاؤ، ہو سکتا ہے اس ڈاکٹر کی رائے صحیح ہو، واقعی اس کی آنکھوں میں الرجی ہو گئی ہو، لیکن اسپیشلسٹ کو دکھاؤ ضرور تاکہ تسلی ہو جائے۔ ماموں، میں نے شام کو ایک بڑے ڈاکٹر سے وقت لیا ہے، اسے لے کر جاؤں گا، تم اکبر کو ڈاکٹر کو دکھاؤ، میں رات کو ادھر آؤں گا۔ ماموں فرقان نے کہا، دکان سے اٹھ کر پہلے میں دادا غفور کی طرف جاؤں گا، ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا ماموں، ٹھیک ہے، میں رات کو آپ کا انتظار کروں گا، یہ کہہ کر بابر علی نے ریسیور رکھ دیا۔ بابر علی کے ریسیور رکھنے کے بعد بھی ماموں فرقان چند لمحوں تک ریسیور اپنے ہاتھ میں تھامے رہے۔ ان کی پیشانی پہ سلوٹیں ابھر رہی تھی۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لے کر ریسیور سے دور سے ریسیور کریڈر پر رکھ دیا۔ شام کو جلدی اپنی دکان سے اٹھے تاکہ دادا غفور سے بات کر کے وہ گلشن پہنچ سکیں، پھر گلشن سے انہیں اپنے گھر واپس بھی آنا تھا۔
लियाकताबाद की मार्केट में मामू फुरकान की कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी और खूब चलती थी। लियाकताबाद से टैक्सी पकड़कर वो बंस रोड दादा गफूर के पास पहुंचे। दादा गफूर मामू फुरकान के दूर के रिश्तेदारों में से थे, लेकिन उनसे दादा गफूर के ताल्लुकात बहुत ही करीबी थे। मामू फुरकान को जब भी फुर्सत होती वो उनसे मिलने ज़रूर जाते। दादा गफूर भी मामू फुरकान को बहुत पसंद करते थे। वो अगर कभी मुलाकात को ना आते तो दादा गफूर अपने बेटे से फ़ोन पर बात करवा लेते। दादा गफूर की उम्र 72 साल से कम न थी, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल ठीक थीं। वो चश्मा नहीं लगाते थे और उड़ते कबूतर को देखकर बता दिया करते थे ये किस नस्ल का है। समात भी बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ कदमों की चाप से बंदे को पहचान लिया करते थे। अलबत्ता हाथों में खफीफ सा रेशा था, थोड़ा बहुत गर्दन भी हिलने लग गई थी। दुबले पतले थे, रंग गोरा चिट्टा था। जवानी में सुर्खी माइल रहा होगा, अब थोड़ा सा जर्दी माइल हो गया था। सफ़ेद रेशमी दाढ़ी, गहरी से आंखें, मुस्कुराते होंठ, कड़कदार आवाज़, यानी वो एक बारोब शख्सियत के मालिक थे। मामू फुरकान दादा गफूर के फ्लैट पर पहुंचे तो दस्तरखान पर बैठे थे। खाना मगरिब के फौरन बाद खा लिया करते थे वो। मामू फुरकान को देखकर बड़ी ही खुश हुए और मोहब्बत से बोले, आओ भाई फुरकान, बहुत ही अच्छे वक्त पर आए हो, खाना खाओ। मामू फुरकान अगरचे इशा के बाद खाना खाने के आदी थे, लेकिन वो दादा गफूर की दावत पर उनके साथ देने के लिए दस्तरखान पर बैठ गए। उनका ख्याल था 2-4 लुक़मे खाकर उठ जाएंगे, लेकिन दस्तरखान पे उनकी पसंद की चीज़ मौजूद थी, पाए तो वो बहुत ही शौक से खाते थे। दादा गफूर के घर के पाए तो कोई जवाब ही नहीं रखते थे। वो खाना खाने बैठे तो खाते ही चले गए, पूरा पेट भरकर ही उठे। दादा गफूर को मामू फुरकान की यही बेतकल्लुफ़ी पसंद थी। खाने के बाद दादा कमरे में चहलकदमी फरमाने लगे। दादा को खाना खाने के बाद टहलने की आदत थी। टहलने के लिए वो बाहर ना जाते थे, घर में ही आधा घंटा टहल लिया करते थे। मामू फुरकान आलती पालती मार कर बैठ गए और दादा गफूर टहलते हुए बोले, भाई फुरकान, तुम्हारे कारोबार का क्या हाल है? ठीक है दादा, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मामू ने मौका गनीमत जाना। दादा अब उनकी बात सुनने के मूड में थे। वो फौरन बोले, दादा मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? क्या दूसरी शादी करने का इरादा है? दादा गफूर ने अपनी बड़ी स्याह आंखों से उन्हें मुस्कुराकर देखा। अरे नहीं दादा, मामू फुरकान हंस कर बोले, फिर क्या मामला है? दादा गफूर ने संजीदगी से पूछा। मेरा भांजा है बाबर अली, फर्नीचर का कारोबार करता है, अच्छा बिजनेस है उसका। मामू फुरकान ने कहा, अभी उसके बेटे की शादी थी, गुज़श्ता कल रात ही हम लाहौर से वापस आए हैं और कल उसका वलीमा है। अच्छा फिर? दादा गफूर ने टहलते टहलते मामू फुरकान की तरफ देखा। इस शादी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि सब चकरा कर रह गए हैं। मामू फुरकान ने बताया। मसला क्या है? दादा गफूर ने पूछा। ज़रा तफसील से बताओ। तब मामू फुरकान ने अलिफ से लेकर ये तक सारी दास्तान पूरी तफसील से उनके गोश गुजार कर दी। दादा गफूर टहलते रहे और मामू फुरकान की बात पूरी तवज्जो से सुनते रहे। मामू फुरकान जब तक खुद खामोश ना हुए दादा गफूर ने उन्हें दरमियान में ना टोका, ना कोई सवाल किया। जब वो चुप हो गए तो दादा गफूर ने पूछा, तुम्हारी समझ में क्या आया? मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि नीलम पर असर है। असर किस किस्म का है ये आप बताएंगे। अच्छा। दादा गफूर अचानक टहलते टहलते रुक गए, फिर वहीं खड़े खड़े अपने पोते साजिद को आवाज़ दी। साजिद। उनकी आवाज़ सुनकर 10-12 साल का एक लड़का फौरन ही अंदर आया। जी दादा। बेटा एक शीशे का गिलास अच्छी तरह धोकर इसमें पानी लाओ, दादा गफूर ने कहा। जी दादा। साजिद ने बड़ी फरमाबरदारी से कहा और अंदर चला गया। दादा गफूर अमलियात के माहिर थे। मामू फुरकान और दादा गफूर की दोस्ती का राज भी इन्हीं अमलियात में मुजहर था। वो दोनों इकट्ठे बैठते तो न जाने कब कब के किस्से छिड़ जाते। दादा गफूर अपने पीर के किस्से सुनाते, जिनके यहाँ जिनों के बच्चे कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। हाजरियात का अमल दादा गफूर ने उन्हीं से सीखा था। इनके पीर हाथ के अंगूठे पर हाजरियात किया करते थे और ज़रा से नाखून के अंगूठे पर दुनिया देख लिया करते थे। दादा गफूर इस इल्म को पानी से भरे हुए गिलास पर किया करते थे। साजिद पानी से भरा हुआ शीशे का चमकता गिलास एक छोटी सी मेज पर रखकर चला गया। दादा गफूर ने वजू किया, फिर बावजू होकर चौकी पर बैठ गए।
100 दाने वाली तस्बीह निकाली, तस्बीह का एक चक्कर किया, फिर हाथ के इशारे से मामू फुरकान को गिलास अपने सामने चौकी पर रखने को कहा। मामू फुरकान ने बहुत एहतियात से गिलास उठाकर इनके सामने रख दिया। दादा गफूर ने गिलास को अपने आगे खिसकाया और अपने ऊपर एक सफ़ेद चादर डाल ली। चादर उन्होंने इस तरह अपने ऊपर डाली थी कि वो बिल्कुल ढक गए थे। मामू फुरकान पूरे इत्मीनान से बैठे उनको देखते रहे। वो इस अमल को बारहा अपने सामने होते देखते रहते थे। हाँ, कोई नया आदमी होता तो शायद हैरान होता, हो सकता है वो डर कर कमरे से भाग जाता। चादर से अब कोई आवाज़ ना आ रही थी, लेकिन मामू फुरकान को मालूम था कि वो कुछ पढ़ रहे हैं और उनका सर हिलते हुए दिख रहा था। कमरे का दरवाज़ा बंद था। घर वालों को मना कर दिया गया था कि कोई दरवाज़ा ना खटखटाए। फिर अचानक उन्होंने चादर उलट दी। ऐसी सख्त सर्दी में उनकी पेशानी पर पानी के कतरे चमक रहे थे। मामू फुरकान की नज़र जब पानी के गिलास पर पड़ी तो वो एक लम्हे को सहम गए। पानी का रंग सुर्ख हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे गिलास में ताज़ा ताज़ा खून भरा हो। ये क्या है दादा? मामू फुरकान ने परेशान होकर कहा। कोई फिक्र की बात नहीं। पसीने में नहाए होने के बावजूद वो मुस्कुराकर बोले, ज़रा अपना रंग दिखाओ। कौन है वो? मामू ने पूछा। अभी सिर्फ धुआं है। कौन है वो? मामू फुरकान ने पूछा। अभी सिर्फ धुआं है। दादा गफूर गिलास पर अपनी नजरें गाड़ते हुए बोले। धुआं? मामू फुरकान ने खोए हुए अंदाज में कहा। हाँ, धुआं। दादा गफूर ने अपनी गहरी से आंखों से मामू फुरकान को देखा। खैर, कोई बात नहीं। कब तक धुआं बना रहेगा? कब तक सामने नहीं आएगा? मैं देखता हूँ। इसका मतलब है मेरा अंदाजा ठीक था। नीलम पर कोई असर जरूर है। हाँ, दुल्हन किसी के जेर असर है, दादा गफूर ने यकीन से कहा। यही वजह है वो दुल्हा को दुल्हन के पास जाने नहीं दे रहा। जब तक दूल्हा दुल्हन से करीब होने की कोशिश करता है वो शुबेदा दिखाना शुरू कर देता है और डरा देता है, दूर कर देता है। आंखों की बीमारी भी क्या दुल्हन से दूर रखने की कोशिश है? मामू फुरकान ने पूछा। हालात तो यही बताते हैं। खैर, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें एक फीता देता हूँ। तुम जाकर ज़रा दुल्हन के सामने जलाओ, फिर आकर मुझे बताओ। हाँ, आते हुए दुल्हन का कोई इस्तेमाल शुदा कपड़ा लेते आना, कोई कमीज या दुपट्टा वगैरह, दादा गफूर ने कहा। और दुल्हा के बारे में क्या हुक्म है? मामू फुरकान ने पूछा। मेरा ख्याल है इससे कहो ज़रा सब्र से काम ले, दुल्हन के नज़दीक ना जाए, वरना किसी बड़ी मुसीबत में फंसने का अंदेशा है। वो जो कोई भी है अब शुबेदाबाजी से बराह रास्त नुकसान पहुंचाने पर उतर आया है। जी ठीक है दादा, मैं उसे हिदायत कर दूंगा। ये कहते कहते उनकी नज़र गिलास पर पड़ी तो वो एकदम फिर चौंक पड़े। अरे ये क्या? बस देखते रहो, दादा गफूर ने बड़े इत्मीनान से कहा और ख़ुद भी गिलास को गौर से देखने लगे। गिलास की सुर्खी गायब होती जा रही थी। गिलास का पानी ऊपर से सफ़ेद हो गया था और रफ्ता रफ्ता पूरा गिलास सफ़ेद हो गया। दादा गफूर ने मामू फुरकान को मुस्कुरा कर देखा, जैसे कह रहे हो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ऐसे शोबदे मैंने बहुत देखे हैं। फिर दादा गफूर ने एक पीले रंग का कागज़ अपनी अलमारी से निकाला और उस पर कलम से कुछ लिखा। कागज़ को इस तरह पुड़िया बना दिया जैसे चने बेचने वाले बनाते हैं। इस लंबी सी बत्ती पर उन्होंने एक लाल धागा लपेट दिया। धागा लपेटते हुए वो कुछ पढ़ते भी जा रहे थे। ये लो फुरकान, दादा ने वो फीता मामू की तरफ बढ़ाया। इसे दुल्हन के सामने जलाना और इससे कहना इस जलते हुए फीते को देखे। फीते को जलाने से पहले कमरे को बंद कर लेना। दादा गफूर ने हिदायत की। क्या दुल्हन को इस जलते फीते में कुछ नज़र आएगा? मामू फुरकान ने पूछा। हाँ, नज़र तो आना चाहिए। फिर दादा गफूर ने मामू फुरकान को कुछ पढ़ने को बताया। मामू फुरकान इस फीते को अपनी जेब में रख कर चल पड़े। दूसरे दिन रिपोर्ट देने का वादा करके वो उनके घर से निकल आए। इत्तेफाक की बात कि बिल्डिंग की सीढ़ियाँ उतरते ही नीचे सड़क पर खाली टैक्सी भी मिल गई और उन्होंने उस टैक्सी वाले को गुलशन चलने के लिए कहा। ऐसे हसीन इत्तेफाकात कराची में कम ही मुयसर आते हैं। गुलशन पहुंचे तो ईशा का वक्त हो चुका था। मामू फुरकान ने सबसे पहले ईशा की नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग हुए तो बाबर अली से कहा। बाबर अली ने कहा, मामू खाना मेज़ पर लग चुका है, आपका इंतज़ार है। भाई, मैं दादा गफूर के यहाँ से खाना खा कर आ रहा हूँ, तुम लोग खाओ, मुझे अभी कुछ पढ़ना है। अच्छा ठीक है मामू, ये कहकर बाबर अली कमरे से निकल गए। मामू फुरकान ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जो पढ़ते थे उन्होंने वही पढ़ा। वो भी पढ़ा जो दादा गफूर ने बताया था।
ادھر ماموں فرقان اپنے پڑھنے پڑھانے سے فارغ ہوئے، ادھر وہ لوگ کھانا کھا کر کمرے میں آ گئے۔ بابر اور صابرہ کو دیکھ کر ماموں فرقان نے پوچھا، اکبر کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے، آنکھیں بند کیے لیٹا ہے، صابرہ نے بتایا۔ ذرا بلاؤ اسے، ماموں فرقان نے کہا۔ اچھا میں بلاتی ہوں، صابرہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دادا غفور سے آپ کی کوئی بات ہوئی؟ بابر علی نے صابرہ کے جانے کے بعد پوچھا۔ ہاں، بڑی تفصیل سے بات ہوئی، معاملہ بڑا ہی سنگین ہے، ماموں نے بتایا۔ کیا مطلب؟ بابر علی فکر مند ہو گئے۔ مطلب یہ کہ نیلم پر اثر ہے، ماموں فرقان نے وضاحت کی۔ اتنے میں کمرے میں اکبر داخل ہوا، اس نے آنکھوں پر تاریک شیشوں کا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ اس نے ماموں فرقان کو دیکھ کر سلام کیا اور ایک صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ہاں جی اکبر صاحب، کیا حال ہیں؟ ماموں فرقان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ماموں بہت برا حال ہے، آنکھوں کی تکلیف ابھی ختم نہیں ہوئی، اکبر نے افسردگی سے کہا۔ ذرا آنکھیں دکھاؤ، ماموں فرقان بولے۔ اکبر نے آنکھوں سے چشمہ ہٹا دیا، اس کی آنکھیں اس قدر سرخ اور گلی گلی سی لگ رہی تھی کہ ماں سوائے ماموں فرقان سے دیکھا نہ گیا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنا منہ پھیر لیا۔ تمہاری آنکھیں تو بہت ہی خراب ہو رہی ہیں، ماموں فرقان نے کہا، پھر ہاتھ بڑھا کر سامنے رکھا ہوا پانی اکبر کی طرف بڑھایا۔ لو اسے پی لو۔ اکبر نے پڑھا ہوا پانی پیا تو اسے اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ ماموں یہ پانی تو بہت ہی اچھا ہے، میری آنکھوں میں ایک دم ٹھنڈک سی پڑ گئی ہے، اکبر نے خوش ہو کر کہا۔ میں ابھی اور پانی پڑھ دوں گا، تم اسے بوتل میں ڈال کر رکھ لینا اور بغیر پڑھے پانی میں سے ڈال ڈال کر ملا کر پی لینا، ماموں فرقان نے کہا۔ 2-3 دن میں تمہاری آنکھیں صاف ہو جائیں گی۔ اب تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، نیلم کے کمرے میں 2-3 دن تک نہ جاؤ تو اچھا ہے۔ ماموں فرقان کا اتنا کہنا کافی تھا، اکبر ان کی بات سمجھ گیا۔ ماموں فرقان کی بات سمجھ کر اس پر اوس پڑ گئی، لیکن اب مجبوری تھی۔ حالات اور واقعات جس طرح پیش آ رہے تھے، اس کے پیش نظر نیلم سے دور رہنا ہی بہتر تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یہی چاہتا تھا۔ اکبر اپنی بدنصیبی کو کوستا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ماموں فرقان دادا غفور کے پاس سے آ رہے ہیں، بابر علی نے اکبر کے جانے کے بعد صابرہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ان کا خیال ہے نیلم پر اثر ہے۔ کیوں ماموں؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر ماموں فرقان نے دادا غفور کے پاس جو کچھ ہوا وہ انہیں بتا دیا۔ ساری بات سن کر بابر علی پریشان ہو گئے، لیکن صابرہ پر اس کا کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ماموں میں نہیں مانتی اس اثر بسر کو۔ ہاں تم مت مانو، میں کب کہہ رہا ہوں کہ مانو، تمہارے ماننے سے اثر ختم ہو جائے تو شاید میں اصرار بھی کرتا۔ ماموں فرقان نے ہنس کر کہا، بس تم اتنا کرو کہ 2-3 دن نیلم کو اپنے پاس تو لاؤ۔ اکبر کو اس سے دور رکھنا، ورنہ اسے کوئی شدید قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر ماموں فرقان نے گھڑی دیکھی، خاصا وقت ہو گیا ہے، مجھے گھر پہنچنا ہے، تم اب مجھے نیلم کے کمرے میں لے چلو، مجھے فیتا جلانا ہے۔ اچھا میں کمرہ خالی کراتی ہوں، کچھ پڑوس کی لڑکیاں آئی ہوئی ہیں۔ یہ کہہ کر صابرہ کمرے سے نکل گئیں۔ ماموں صابرہ عجیب مٹی کی بنی ہے، کسی چیز کو مانتی ہی نہیں، بابر علی نے کہا۔ بھئی تمہیں تو مانتی ہے نا، کیا اتنا کافی نہیں؟ ماموں فرقان نے کہا۔ لائیے ماموں آ جائیے، صابرہ نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ اچھا، ماموں فرقان اٹھتے ہوئے بولے، نیلم کس کمرے میں ہے؟ آئیے میرے ساتھ، صابرہ نے کہا۔